회사랑은 달라요. 회사 같은 경우는 그냥 유능한 인재만 뽑고 싶어 하잖아요. 근데 대학교 같은 경우는 단순히 코딩만 잘하는 학생들 1000명을 뽑고 싶어 하는 게 아니라 코딩 잘하는 학생 1명, 커피 좋아하는 학생 1명, 배구 좋아하는 학생 1명, 경영 좋아하는 학생 1명, 정말 다양한 그룹들이 모여가지고 서로의 하나의 소사이어티를 만드는 걸 원하는 게 대학교거든요. 안녕하세요. 아이비리그 합격 신화를 써내려 가고 있는 퍼스트 클래스 에듀 대표 샤안입니다. 오늘은 무슨 영상을 봐볼 거냐면 1350점을 맞고 탑 20, 30s에 있는 대학교를 합격한 학생의 인터뷰를 한번 봐볼 거예요. 근데 우리가 보통 1350점이라고 하면 탑 20, 30는 어렵지 않나 라고 생각을 할 수 있는데 사실 내가 어떤 식으로 메이저를 정하냐, 내가 한 활동이 대학교에 어떤 영향을 미치냐를 포인트로 잡으면 충분히 합격할 수 있습니다. 그래서 제가 이 인터뷰를 하면서 되게 신났거든요. 첫 미팅부터 제 딸아이가 궁금해하는 부분을 모두 너무 자세히 잘 설명했고 제가 진짜 많은 학생들에게 쌤 추천했고 어떤 식으로 내가 이걸 어필해야 되는지 헷갈리는 부분이 되게 많았는데 그 부분에 있어서 선생님이 핏하게 잘 잡아주신 것 같아서 굉장히 좋았고요. 이제 긴 말 안 하고 한번 인터뷰 보고 돌아와 보죠. Okay, what was your SAT and GPA when you applied? I think I got a 1350. I don't know my GPA. What was your extracurricular activities? I did like volleyball, swim. I was like captain of both. I did like a global program. Nothing crazy though. So what kind of activities do you think that made you got into the top school? So, Probably like the leadership positions with my sports, and then I was the head of honor council. 이 학생 같은 경우는 제가 방금 말씀드린 1350점을 맞았죠. 그리고 extracurricular activities 같은 경우는 volleyball captain이랑 뭐 swimming captain도 하고요. 여러 글로벌 프로그램을 했다라고 했는데 에세이나 이런 것 자체가 내가 사랑하는 스포츠 액티비티스에 대해서 쓴 학생이었어요. 우리가 여기서 알아야 될 점이 뭐냐면 1350점이란 점수로 어떻게 탑 20 학교에 합격할 수 있지? 라는 의문점을 던져보면 내가 좋아하는 활동이 대학교까지 쭉 이어진다라고 하면 충분히 합격할 수 있거든요. 이게 무슨 말이냐? 대학교가 원하는 학생들은 다이버스한 그룹을 원해요. 회사랑은 달라요. 회사 같은 경우는 그냥 유능한 인재만 뽑고 싶어 하잖아요. 근데 대학교 같은 경우는 단순히 코딩만 잘하는 학생들 1000명을 뽑고 싶어 하는 게 아니라 코딩 잘하는 학생 1명, 커피 좋아하는 학생 1명, 배구 좋아하는 학생 1명, 경영 좋아하는 학생 1명, 정말 다양한 그룹들이 모여가지고 서로의 하나의 소사이어티를 만드는 걸 원하는 게 대학교거든요. 그래서 내가 다른 학생들이 제공할 수 없는 나의 장점을 보여주게 되고 그거에 관한 스파이크 작업을 하게 된다면 SAT가 낮아도 충분히 합격할 수 있습니다. 그래서 여기서 알아야 될 점은 뭐냐면 제가 추후에 더 끝에 영상 끝에도 많이 말씀드릴 건데 내가 하려고 하는 게 너무 티피컬한 것 아닌가? robotics or coding 이런 것 자체가 되게 competitive 하잖아요. 근데 이 활동이 내가 대학교에서 diversity를 제공할 수 있는 활동인가? 늘 포인트로 잡고 한번 봐보면 좋을 것 같아요. 자, 영상 한번 계속 봐보죠. what was your GPA and SAT? I don't remember my SAT, but my ACT was 33, and then my GPA was something over 4, but I honestly can't remember. What kind of extracurricular activities that you did to get into this school? I did volleyball and tennis at my school, and Volleyball too? Yeah, I did. Are you guys like in the same volleyball club or Yeah, something? we started the beach volleyball. Yeah, we played beach volleyball. Oh, okay. So what do you think that made you stand out among other applicants? I would say having like the basic clubs, like Beta Club and Honor Society, but also having like depth in specific clubs and organizations that like I cared about. So like not just having like a lot of things, but having like a few that were really deep. Do you think anyone could get into a top school without internationally recognized awards? Because there's a lot of misconceptions out there. You have to win some kind of like coding competition or math competition to get into this university. What do you think? Yeah, I'd say we're both not engineering or CS majors, but I didn't get any awards like in high school. I definitely don't think it's required. I think like it's a nice to have, but I think like showing passion and, you know, what you like I came in as a neuroscience major, now I study psychology, and like, you know, it's still STEM, but I love it, you know? Was it easy for you to change a major in this school? It definitely was, yeah. All right. 자, 제가 좋아하는 거 나왔죠. 제가 항상 뭐라 말씀드려요? 대학교 가서 과 바꾸기 쉽다라 말씀드리잖아요. 그러니까 내 이씨에 맞는 과를 지원한 다음에 그 과를 대학교 가서 바꾸는 게 좋습니다. 근데 중요한 건 뭐냐면 이 두 학생한테 제가 어디서 만났냐고 물어봤죠. volleyball 클럽에서 만났다라고 했어요. 대학교. 이 두 학생 다 extracurricular activities 뭐를 했죠? volleyball을 했어요. 고등학교 때. 그러면 대학교 입장에서 봤을 때는 너무나도 좋은 학생들이에요. 왜? 내가 고등학교 때 한 액티비티가 그대로 연결돼서 대학교까지 갈 수 있기 때문에. 자, 대학교가 뭘 원한다고 했죠? 고등학교 때 한 액티비티가 대학교에서 계속 펼수를 해가지고 다이버시티한 소사이어티를, 즉 다양성이 있는 사회를 대학교에서 만들고 싶다라고 했죠. 그 말은 무슨 말이냐면 여러분들이 애플리케이션에서 그걸 보여줘야 돼요. 내가 고등학교 때 한 활동이
고등학교에서 멈추는 게 아니라 이게 진짜 내 패션이어가지고 대학교까지 가고 싶다. 그래야지만 대학교가 믿겠죠. 그래야지만 대학교가 이 학생은 진짜로 어떤 한 분야에 열정적이어서 대학교에 와서도 그걸 계속할 수 있겠다 라고 생각을 하겠죠. 그래야지만 여러분들이 탑 학교에 합격하실 수 있습니다. 설령 SAT랑 GPA가 남들에 비해서 좀 떨어진다라고 할지라도요. 그럼 제가 조금 더 익스트림한 케이스로 말씀을 드릴게요. 1000명이 지원을 한다라고 해볼게요. 탑스쿨에 1000명이 지원하는데 900명이 로보틱스를 합니다. 900명이 로보틱스를 하고 나머지 100명이 뭐 한 명은 경영을 하고 한 명은 경제를 하고 한 명은 심리학을 하고 한 명은 다른 과를 하고 이렇다고 해볼게요. 그러면 어떤 식으로 합격이 되냐면 100명은 그냥 자동 합격입니다. 왜냐하면 100명 같은 경우는 전부 다 diversity, 다양성을 제공할 수 있기 때문에. 근데 이 900명이서 한 스팟을 가지고 경쟁을 하는 거예요. 즉 내가 같은 상황에 있더라도 내가 T냐 안 T냐 그리고 내가 한 EC가 다이버시티를 제공할 수 있냐 없냐에 따라서 이 학교가 나를 원하냐 안 원하냐가 갈려요. 근데 이게 단순 메이저에서만 드러나는 게 아니에요. 그럼 선생님 무조건 쉬운 메이저 지원하면 되는 거 아닌가요? 그건 또 절대 아닙니다. 무슨 말이냐면 AMC에서 골드 메달을 땄다라고 하면 그거를 딴 학생들이 20명이 있을 거 아니에요? 그럼 걔들끼리 경쟁을 한다고. 근데 그걸 포인트로 잡지 않고 내가 math로 다른 EC를 구성하게 되면 내 특색있는 EC가 더 합격 확률이 높을 수도 있다는 거겠죠. 그래서 물론 메이저별로도 다르고 EC별로도 다르지만 항상 똑같이 말하죠. 절대로 남들이 하는 걸 하지 말고 내가 좋아하는 걸 찾아가지고 특색 있게 파야지만 대학교에 합격할 수 있다. 설령 내 SAT가 1350이라고 할지라도 백인이나 에이시안이라 하더라도 낮은 점수로 충분히 합격할 수 있어요. 그러니까 내 장점을 살리고 내 색깔을 보여주자. 그래서 이 파트를 여러분들이 꼭 주의 깊게 봤으면 좋겠어요. 제 영상만 보고도 여러분들이 좋은 학교에 합격하실 수 있도록 최선을 다할 거거든요. 그러니까 꼭 구독이랑 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.